Hello everyone, this is Yogesh DH, Assistant Professor, Department of English, Government First Grade College, Karkala, Udupi. Here, in this video, I am going to discuss on the introduction to the writer J.B. Priestley, the photograph here displaying. He is the person who has written an essay on doing nothing. The title itself is very interesting because on doing nothing, we think that the world is so disciplined. If you wanted to get a success, then we should be disciplined. But he said that on doing nothing, that's the title of the essay here, on doing nothing. If you do nothing, then what you get, right? So this is a very interesting part of the essay, the title, and let us see what he proves in this essay, right? How he defends his title throughout the essay. And subsequently I have made three videos, part 1, part 2 and part 3, and this one is the part 1. Yes, let us move on to the introduction to J.B. Priestley. Yes, he was born on 13th September 1894 and died on 14th August 1984. He was a very popular English novelist, playwright. He has written dramas and screenwriter. He has written for the movies, right? That's why he's called as a screenwriter and broadcaster. Very popularly, he was a broadcaster, which means here he was he has given many talks on the radio, right? That's why he is very popular broadcaster and social commentator. So he talked about the society and whatever in the society, he made a comment on those things. And more than ever, he was very popular broadcaster through radio. He reached the common citizens. So everyone, okay, we can say everyone. He reached everyone. Yes. Let us in detail we look at J.B. Priestley's introduction. His Yorkshire background is reflected in much of his fiction, okay, whatever he has written, because he got experience in Yorkshire. That's a place, name of the place in England, which influenced him very much. So that is reflected. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮಗೆ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಟಬಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ 1929 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂತಹ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಇಡೀ ಊರಿನ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಮ್ ಎ ವೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸ್. ಇದು ಗುಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಟೈಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಎಂಡಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟು, ಪ್ರೆಸೆಂಟು, ಫ್ಯೂಚರು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. So very interestingly, he mixed everything. In 1940, he broadcast a series of short propaganda radio talks. That's very important in his life. Okay, a series of radio talks that were credited with strengthening civilian morale during the Battle of Britain. ಬ್ರಿಟನ್ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಾಗ ಆ ಜನರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಓಕೆ, ಸೈಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು J.B. Priestley. ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್. ನಾವೇನು ಎಡಪಂಥೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕೆ ಅದಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಎಡಪಂಥೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್
ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. ಸೊ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ JB ಪ್ರಿಸ್ಲಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಕಲೆಗಾರ ಅವನು. ಎ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ ಲೇಜಿ ಫೆಲೋ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಬೇರಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಗಾರರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಅಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಫೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಕಾಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಮ್ 10 miles ಫ್ರಮ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅವನ ಕಾಟೇಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ 10 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎನಫ್ ಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಎ ಸಡನ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಲಿ ವಾರ್ಮ್ ವೆದರ್. ಸೊ ಕಾಟೇಜಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಏನಾಯಿತು, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅದು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಟೇಜಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆದರ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಟೇಕನ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಲೀಜರ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಚ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹತ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಅಬೌಟ್ 2000 feet ಅಬೋವ್ ದ ಸೀ ಲೆವೆಲ್. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 2000 ಅಡಿ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನಕ ಅವರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು ಸಮಯವನ್ನು. ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಕೀಟಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರು ಕಳೆದಂತಹ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಅದು. ಆಯಿತಾ? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಲಕ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬೆಟರ್ ಲಾಂಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಮೂರ್. ಓಕೆ, ಮೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಜಾಗ ಅದು. ಆಯಿತಾ? ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಗ್ರೋನ್ ವಿತ್ ದ ಹಿದರ್. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲದು. ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಾವಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಸುಖವೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ಯಾರ್ ಆ್ಯಂಟಿಚೇಂಬರ್ ಟು ಹೆವನ್. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಟಿಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಿನಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಜಾಗ ಅದು. ಬೆನೀತ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಮೊನೋಟನಿ ದಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ನೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ನೋ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಆಯಿತಾ? ಅಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಅದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಟಲ್ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಆ ಒಂದು ಆಕೃತಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಬಂದ ಹಾಗೇ ಆ ಆಕೃತಿಗಳು ಶೇಪ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಡೋ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ನೆರಳು ಕೂಡ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಆ ಮೋಡಗಳು ಒಂದೊಂದು ಆಕಾರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಟಿಂಟೆಡ್ ಹಾರೈಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾರೈಸನ್ ಅಂದರೆ ಮೋಡಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಿಂಚು, ಹೊಳಪು. ಆಯಿತಾ? ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಎ ಫ್ಲಿಕರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ ಡೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಆ ಒಂದು ಮೋಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಹೊಳಪಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ವೆಟಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಲ್ಲು, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್. ಓಕೆ, ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಏನು ನೆಲದ ಹಾಸು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೂರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್ ಮೂರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್, ಮೂರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ರಿಪೋಸ್. ಆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಾಮ್, ಕೂಲ್, ಸ್ಲೀಪ್, ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಹುಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲೀಗ. ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೋಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪೇಟೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದು. ಯಾರು ಜನಜಂಗುಳಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗ. ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಾಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಅಂಥ ಜಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಲಗಿದರೆ ಇಡೀ ಮೈಂಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಸ್, ರೈಟ್. ಆಲ್ ದ ನಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಮೊನೋಟನಸ್ ಕ್ರೈ ಆಫ್ ದ ಕರ್ಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಬಟ್ ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಓಕೆ, ಕರ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಡಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಬಿಲ್. ಅದರ ಕೊಕ್ಕು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲು ಕೂಡ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಲ್. ಅದರ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಸ್ವಾದನೆ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಡೇ ದೆನ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್, ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು. ದೆನ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೂರ್. ದಿನ ಹೋಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಇಡೀ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೇ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಸಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮಿಲಿ, ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಮಲಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಆ ಗೇಸಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮಿಲಿ, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೊರೈಝಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿಗಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸೇರುವ ಒಂದು ಗೆರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೀಚ್ಗಳಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಒಂದಾಗೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೊರೈಝಾನ್. ಅದು ಒಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಭೂಮಿ ದುಂಡಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ಹೊರೈಝಾನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಮೇಜ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ, ರೈಟ್. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ವಿ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಂದರೆ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಸೇದಿದ್ದಾರೆ. 8 ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಶುವಾದಾಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಕೆಲವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅಲ್ಲೇ ಹರಿಯುವ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಆ ಝರಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ನೋವೇರ್, ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗರ್ಗಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಗರ್ಗಲ್ ಅಂದರೆ ಟು ಬಬಲ್, ಅದು ಹರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಂಡರ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅಕೇಶ್ನಲಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಟು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಥವಾ ಅವನು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರು ಅಥವಾ ಇವರು ಏನೋ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ, ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ದಿನ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೈಫನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೇಸ್. ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಕಳಿಬೋದಲ್ವಾ. ವಿ ಮೇಡ್ ನಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ.
ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಐಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಜೀನಿಯಲ್ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾದರೂ ಮೀಟ್ ಆದರೆ, ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Somewhere far away, our friends and relatives were humming and bustling, shaping, contriving, planning, disputing, getting and spending. These are the things we do normally, all human beings. ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಹಮ್ಮಿಂಗ್, ಯಾರೋ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಗುಣಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಲಿಂಗ್, ಯಾರೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇಪಿಂಗ್, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಟ್ರೈವಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್, ರೈಟ್. ಜಗಳ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ದೇ ವರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ವಿ ವರ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಅಂತೀವಲ್ವ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಲಿಡ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೇವ್ರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಅವರ ಮೈಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು, ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಮಗುವಿನ ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಲಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸನ್ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾನೋ ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ರು. ವಿ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೀನ್ ಡಿನೌನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಲ್ಫ್ರೇಜ್. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಲ್ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಲ್ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೈತಾ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ರೈಟರ್, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದ ನರೇಟರ್, ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ? ನರೇಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಹಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ಎ ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್, so very near to the railway station, 10 miles only. They were living in a cottage. Every day they were moving in a truck to a nearby forest and the mountain area, and then they were climbing it above 2000 feet, and they spent the time in that heathen doing nothing, only staring at the sky, right. And when the sun sets, they also descended from the mountain and they joined the world of men, right. So how they enjoyed the nature, how they enjoyed the heathen, how they enjoyed the clouds movements and the sounds of the bird. Curlew, he said, curlew. So this is the enjoyment they did. So ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. So see you in the next part of the video. So like the video and please subscribe the channel. Click on the subscribe button and don't forget to click on the bell icon, because you will automatically get notifications in your mobile. Support for creating better videos. Thank you very much.